حضرات سامعین، آپ حضرات کے سامنے جو میں تقریر پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ہمارے دور طالب علمی کی عربی اول کی تقریر ہے۔ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں، جہیز کے اوپر بڑی شاندار تقریر ہے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ساتھ میں آنے والے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو سب سے پہلے مل سکے۔ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر محترم اور قابل قدر سامعین کرام، اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے، اور کتنے ہی جذبات کو مسل کر رکھ دیا ہے۔ یہ وہ بیماری ہے جسے آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا، اللہ رب ذوالجلال اس کو ذلت کے سوا دوسرا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا اس کو فقر و فاقہ اور تنگ دستی کے سوا دوسرا کچھ نصیب نہ ہوگا۔ سامعین کرام، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایسا ناسور بن گیا ہے جو ایٹمی ہتھیار سے زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے۔ اس منحوس جہیز کی بنیاد پر روزمرہ اخبارات کی رونق اظہار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہیں کہ فلاں شوہر نے اپنے سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نوی دلہن کو موت کے گھاٹ اتار دیا، فلاں شخص نے جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر اپنی بیوی کو جلا دیا۔ عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، عجب ماجرا ہے حضرات دیکھیے، داماد مانگتا ہے خیرات دیکھیے۔ معزز سامعین کرام، جہیز کا مسئلہ ایک سنگین ترین صورت اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ روز بروز ایک لاعلاج ناسور بنتا جا رہا ہے۔ ہزاروں معصوم دو سزائیں اس کی سنگینی سے متاثر ہیں۔ لڑکی کی طرف سے مطالبہ ہوتا ہے کہ شادی میں کار، ماروتی، رنگین ٹی وی اور فریج وغیرہ اور قیمتی اشیاء اور نقد روپے بطور جہیز پیش کیے جائیں۔ لڑکی کا باپ معاشی اور مالی کمزوری اور فقر و فاقہ اور مجبور کن حالات کی وجہ سے بے بس رہ جاتا ہے، اور لڑکی زندگی کے قیمتی ایام اسی طرح گزار کر عمر کی اس منزل تک پہنچ جاتی ہے جہاں اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، نہ اس کو کوئی مناسب رشتہ مل سکتا ہے اور نہ ہی کوئی زندگی کا ساتھی مل سکتا ہے۔ اس طرح یہ ایک بے گناہ انسان کے ارمان کا خون ہو جاتا ہے۔ اس کی خوشیاں کافور ہو جاتی ہیں، اس کے جذبات سرد پڑ جاتے ہیں۔ ایک طرف لڑکی حسرت اور نا امیدی کا عالم میں زندگی گزارتی ہے، دوسری طرف نفس کی جھوٹی تسلی کے لیے غیر شرعی غیر اخلاقی طور طریقے اختیار کرنے لگتی ہے، یہاں تک کہ ناجائز محبت کا سلسلہ اور ناجائز تعلقات تک کی نوبت آ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی اولاد کی صورت میں یہ محبت رنگ لانے لگتی ہے۔ اس طرح انسان حدود انسانیت سے نکل کر حدود حیوانیت میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ جہیز کی بدولت ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں چند افراد کی خانگی اور نجی زندگی ہی نہیں بلکہ پورا سماج کی فساد کی نظر ہو جاتا ہے، اور اس کے تباہ کن اثرات پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی تمام تر ذمہ داریاں جہیز کے مطالبہ کرنے والوں پر ہوتی ہے۔ اسلام کے دھڑکتے دلوں، یہ اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قوموں کے بارے میں نظر آیا کرتی تھی، مگر افسوس صد افسوس رفتہ رفتہ یہ وبا اسلامی شریعت کے اندر بھی پھیل چکی ہے۔ آج اخبارات کے اندر بھیٹ چڑھنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم، کہیں فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لے وہاں سے یہ کہہ رہی ہیں کاش اسلامی شریعت کتاب اور واضح کے بجائے عمل میں آ جاتی۔
मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, औरत रब ज़ुल जलाल की तरफ से अता करदा वासीन तोहफा है जिसने इंसानी जिंदगी को रोहनाई बख्शी। इसी औरत के दम से नज़ारों में खूबसूरती पैदा हुई। इसी मासूम कली ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से खौफ और वहशत को दूर किया। मगर इन तमाम बातों के बावजूद जुल्म और सितम की तारीख शाहिद है कि इस दार फानी में जितने मज़ालिम बर्पा हुए हैं उनमें ज्यादातर सिन्फ़ नाज़ुकी पर किए गए हैं। इस बेहराम समाज ने औरत को जिस नजर से देखा है वह निहायत ही काबिल मज़म्मत है। तारीख़ आलम इन दर्दनाक वाक़यात से बड़ी बड़ी है कि कभी दुनिया वालों ने हजरत मरियम को मोहतम करके जंगलों की खाक छानने पर मजबूर कर दिया था, तो कभी नमरूद ने अपनी लड़की को ईमान लाने की पादाश में आग के अंदर डाल दिया था, तो कभी अरब के जाहिल माशरे ने लड़की की पैदाइश को इस तरह मनहूस तस्वुर किया तो उनको पैदा होते ही जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया जाता था। सामिईन किराम, आज भी इन मासूम दोशीज़ाओं पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। जबर और तशद्दुद की खातिरदार झाड़ियां उनकी राह में आयल है। आज भी इन औरतों के अरमानों का खून किया जा रहा है। खुदा ताला की जमीन गरीब घराने के बच्चे पर अपनी वुसअत और कुशादगी के बावजूद तंग हो रही है। ये बात दुनिया वालों पर रोज़े रोशन की तरह आया है कि जिस घर में लड़की जवानी की दहलीज पर कदम रखती है उसी वक्त से वालिदैन की नींद हराम हो जाती है। जिंदगी का हर हर लम्हा सांप बनकर डसने लगता है। जब एक तरफ लड़की की उठती हुई जवानी होती है, दूसरी तरफ जिनसी बेड़ियों की उठती हुई निगाहें होती हैं, तीसरी तरफ पड़ोसी की चर्मी गोइयां होती हैं। जब वालिदैन इस गुलाब को फूल को सजाने के लिए किसी लड़की की तलाश में निकलते हैं तो जहेज के मुतालबात उनके इरादों को वहीं मिसमार कर देते हैं। अरे जहेज के ठेकेदारों, कान खोल कर सुन लो, जरा देखो तो सही, ताजेदार बता अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा का हक़ मसरूर किस अंदाज से होता है कि जिस्म पर जो चादर है उसमें से पैबंद लगे हुए हैं और बिन्त रसूल होने के बावजूद पियादा पा शेर खुदा हैदर कर्रार हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के घर की तरफ रवाना हो रही है। और जहेज में एक बिस्तर, एक तकिया और एक चक्की और 2 मटके पर मुश्तमिल मुख्तसर सामान आली मुर्तजा को पेश किया जा रहा है। जनाब सदर मोहतरम, आज हम कहते हैं हमारा बेटा डॉक्टर है, हमारा बेटा इंजीनियर है, हमारा बेटा पायलट है, हमारा बेटा ग्रेजुएट है, हमारा बेटा सऊदी अरब में रहता है, इसलिए हमको जहेज में जहाज चाहिए। अरे औलाद को पैदा करके जहेज की तमन्ना करने वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर है तो हजरत अली मुजाहिद थे, अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर है तो हजरत अली अमीरुल मोमिनीन थे, अगर तुम्हारा बेटा ग्रेजुएट है तो हजरत असदुल्लाह थे, अगर तुम्हारा बेटा पेकर सियासत है तो हजरत अली पेकर विलायत थे। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, जहेज दर हकीकत एक रिश्वत है जो कि शोहर बीवी से जुल्म के तौर पर तलब करता है, इसलिए उसके मौजूदा लेन देन को खत्म किया जाना और सादगी के साथ शादी ब्याह का निजाम कायम किया जाना जरूरी है। अब जरूरत इस बात की है कि जहेज के लेन देन के खिलाफ राय आम पेश की जाए और उसकी मुजर्रतों और उसकी वजह से होने वाले नुकसानात का आवाम के अंदर एहसास पैदा किया जाए और जहेज के खिलाफ बेदारी पैदा की जाए और मौजूदा दौर की गैर शरई और गैर अखलाकी रस्म और रिवाज को माशरे से खत्म करने की भरपूर कोशिश की जाए ताकि एक इस्लाही और फलाही माशरा वजूद में आवे और सोसाइटी के कमजोर अफराद और समाज का वो तबका जिनकी जिंदगी हिंदू समाज से बोझल बनकर रह गई है उनको इत्मीनान की सांस लेने का मौका मिल जाए। इस्लाम ने जहेज के खिलाफ आज से 1500 कबल आवाज उठाई और ऐसी शादियां जो कि सिर्फ जहेज हासिल करने के लिए की गई हो उनको फक्र फाक़ा और गुर्बत हासिल होने का सबब करार दिया है, जिसकी तफसील हदीस में मौजूद है। आइए हजरात, हम सब मिलकर इस बात का अहद करें कि इस जहेज जैसे मलऊन रस्म को मिटाकर दम लेंगे। ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे, ये संग गिरा जो हाइल है रस्ते से हटाकर दम लेंगे। हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, बातिल को मिटाकर दम लेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।